जमी खाई बस रे गाँव को जाते भल भाव किसी जमी असुविधा न हो मन रखता ये हूँ सतीश बलवंत राय इज्जतर कथा हाँ हाँ ठीक है तो कथा बुझी आज किसी असुविधा हुए पैसा पत्र दरकार हुए मु गले देवी है ठीक अच्छे ए ममता ममता बास ए बास ओहो ममता अरे घरे कण कहीं ना कि नथिला बेले जना पड़छंती ममता ए ममता बास ए एडा कर ए के पकोच रे हे हे अरे हे ए ममता ए ये कोन होछ हैं हे बास बास काहे बास बास होछ बा ए ये सब कोन होछ रे या कोन नानी परा काळीसी लागि जी ए नानी कालसी काई लगे ए भाई ना तमे नेता है दिन दिन बाहर बुलिबो से कोन एकुटिया बसी कडी बरगा गणिबो ए ताकू काळीसी लागिबन ता कोन लागिबो तू जानू पा मुख्यमंत्री आस्ते से मत मने कोन तक एरिया को जान हैं को मुख्यमंत्री बा ए रख है तुम राजनीति हां निज घर को संभाल करनाती ये कोन देश संभालबे देश अयो तमरे उग्र मूर्ति काहे की हैं उग्र मूर्ति तमे देखिना एका बेले के तुम नेतागिरी छोड़े देबी हयो दिने नुहे कि दी दिन नुह जाइছো दे पांच दिन जाइছো ना ना गल्ला जदी गल्ला कहि की गल्लनी ए एगडा कोन मुसाफिरी खाना देख एको देख ये अपनी गोटा कपड़ा जोड़ा आज 60 वर्ष घरे घरे शंख बाजुची पूजा होची मां माने पिठा दियण करी पिला मनकर मंगल कामना करू तमे पिठा पड़ा कलनी पूजा पिठा कलनी ए घरे तो सब थिला जदी नथिला बाहर किछ मगे आछन निया पाउस मगे आछन तमर जो बुद्धि ना बुझिबा को खंबो आळो ए भाई ना तमे कि नेता आइछ ए पैसा टाकार बुद्धि नाही नानी कहूची काकू नहीं पूजा करिबो घर तो पिला कटे नाही का भाई पूजा ए मु एथरे कोन करबी कहलु मोल्ला 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 तमे करिबन ता के साई भाई करबे ए रे मन चेष्टा करबी गला बा 20 वर्ष रे चेष्टा करछी हेले गछ जदी अफरंती हला मु कोन करबी कहलु कोन कहिलो सब दोष मोर तमर किछि दोष नाही ये जेमते पुरुष पुंगब एंकर किछि दोष नाही नानी ए नानी ए मामा आलो दोष तोर नो कि ताकर नो कहां दोष हम भाग्यरा अरे ये बजटू से बजट पकड़ केते औषध आनी देली हेले किछि त फळ हलानी आ मु कोन करथानी कहलो थाओ थाओ आउ बुझाउनी होयो सुनिलो तुमको से भुवनेश्वर डाक्टर को ठिकाना जाइथिली पचारिथिली समस्त सुनी के हसिले कहले ये सब मिछ 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 नाने काहे बचरते हाँ पचारि थिबे से कोठिया मानिक को नहले से रामिया बारिक को बुझिलो तमर ई नपरिबा परिया जगु आज मो कोल खाली ता नहले मो कोल छुआ के खेले न खाती की यही कथा कहना मु आ गोटे बाहे पड़िबी तुम कोल को गंडे छटा छुआ आनी दियंती कोन कहलो तमे मो सौतुनी आनिबो हे मो कुआरे जिबिलो मा ए भाई ना तमे सिना कथा समाधान करो बिगाड़ी दोछ ए टी बुझा एतर बुझा तमे बुझा बुझा होची नानी ए किछि को ए नानी मते तू किछि को कान ना पूरा कहबो पूरा ए जाबे ए ममता ए छाड़ो तमे छाड़ो थट्टा करथि बरा ना सुनिबिनी ए उठ मु तुम थट्टा करथि अरे मो बयस थिला बेले तुमको छाड़ी मु आ काको आखि देखि आपण ए बयस रे बाहर मु थट्टा करथि मजा करथि
ତମେ ସତ କହୁଛ? ହଁ ତମେ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲ? ଆଉ ଏମିତି କଥା କେବେ କହିବନି। ନା ନା ତାହେଲେ ଚାଲୁନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଶେଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଠିକ ଅଛି କାଲି ବାହାର ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେ ଡାକ୍ତରକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଏବଂ ଶେଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହେଲା ବୁଝିଲ ତ ହେଲା ହଁ ହେଲା ହଁ ହେଲା ତ କେତେ ହେଲେ ହେଲା ହଉଛ ମ? ମମତା ଏ ମମତା इति इति ओ इति देवी आ कुआडे गल म इति अरे मो कथा कोन एठी के सुनना मु कोन एठी उठे मुथरका लोक इति इति मौसा कौन हैला भीतर पूरा ढेर काम कौन पे डाकुछ भितर जणे हेले भी पेशेंट नांती कोन तर एते काम लागि कहलु सार पूरा भीतर अछंती ताको गवेषणागार रे व्यस्त अछंती केते बेले कोन डॉक्टर बोले मते डाकुछंती ओ हो सारा डाकिले सुनी आ मु डाकिले सुनी मुनी ए तो एकुटे लोक कोड कोन करिब कहलो हो कुहा काई की खोजुदिलो कुहा बुझिलु इति काम किछि नाही बोली आ बसी बसी विरक्त लागला सेठी पई भाबिली तो संगे बसी आ दी पद खुशी गप हबी बोली सेठी पई खोजुतिले बुझिलो मौसा तमर से टहलिया कथा रख सार से पड़े खोजु सुनबा सारा मोर बे कोन गवेषणा करछन की मु जानि बा चसा के जाने पसर कथा ई तो सारा सारा सुनले कौन पंडा बाबू कौन भारी सीरियस डिस्कशन चल नाई सर एबे जो ये गवेषणा चली सर एक कथा अनेक जन हमको पचारुछंदी सर आमे जदि से विषय न जानिबु सर कोन कहबु कहले ओहो एही कथा आज्ञा आम गवेषणा हैला फर्टिलाइजेशन काहे कि केही केही सबु थाई भी मातृत्व लाभ करि पारु नांती आउ एमिति ताक पाखरे कोन दोष दुर्बलता रहिछि जाहाकु जानि चिकित्सा करा गले से माने बा सर ए विषय तो विदेश रे गवेषणा हबनी हाँ मार और बापर दोष दुर्बलता को जानी यार प्रतिकार कले आउ ए बंध दोष बा पिला न हबार कष्ट रहिबानी पिला हबारे सिना कष्ट अछि पिला न हबारे पुनी कोन कष्ट आपण कोन जानिबे सर नारी हृदय शून्यता मातृत्व बिना ता प्राणर आकुलता और कष्ट आपण बुझी पारिबेनी सर देखा जाओ आपण को गवेषणा पर कौन बाहरुची अरे सेठी पई तो सार हमरो आरंभ करिया को जाउछथि टेस्ट ट्यूब बेबी आ सेठी पई हम लैबोरेटरी की प्रस्तुत करा जाउची सर टेस्ट ट्यूब बेबी माने परीक्षा नली रे शिशु सारे केमती संभव कहले आजिर विज्ञान जुग रे सब किछि संभव पड़ना इति ए विषय किछि जाने से तुम कहलो म आछि आगे सार तर मते लैबोरेटरी खोज आगे ओहो अरे पंडा बाबू मो असल कथाटा भूली गली सर सार जो कॉलिकुलर एस्पिरेशन सेटटा मगैथिले सेटा आसी जाइछि हाँ सर काली गोटे कौन कोरियर रे आस्तेला मु रखी थी स्टोर रूम रे अच्छा हो ठीक अछि म देखि खबर देबे आज्ञा सर मु अछि लाभ रे आगे सर इति तू जानू अथच मु ही एका जानिनी हो लैबोरेटरी रे शिशु को जन्म देबा हला टेस्ट ट्यूब बेबी आलो सेईटा केमते संभव कहलु ए परीक्षा नली रे शिशु कोन बढ़ी परिबो सेई कथा पर मौसा प्रोफेसर नंद आसंतु आपण तांकुटी पचरी बुझी नेबे तमे बसे कान कोंडो था मु जाउची अरे आसो अरे आसो अरे आसो अरे आसो आसो अरे आसो 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 अच्छा अरे अरे एक सुंदर काई भिडुछ मते मु कर पळेउ अरे मत कहलो डाक्तरखाना देखिया नहीं आसी एतरे मोर गोड़ी भूल होला ना ना तो काई बोलो अरे एमिति के गोरु गाई की काटिया होता टाणुतो अरे केरे होडा लोकटा के तू भला ये अन्यर भले कले कोना मोर भूल होला आज्ञा एइडा होची
ରାଜଧାନୀ ଏସବୁ ଠକ ବସି ଠକ ହଁ କହି ତୁମକୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବିଡ଼ି ନେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଟାଣି ଆଣିଲି କଣଟା ଭୁଲ କଲି হ্যাঁ କଣଟା ଭୁଲ না କଲି না পুরা ঠিক করছু পুরা ঠিক করছু ଆଉ ହେଲା ଏବେ ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ମତେ ମିଳିଗଲା ତୁ ଗଲୁ ଯା ବାଃ ବଢିଆ ଆଉ ଇଏ ତମ କାମ ହେଇଗଲା ପରେ କନ୍ୟାଥର ଯାଉ ସବୁ କାମରେ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ନା ଆଉ। ମାନେ ମାନେ ଇଏ ସବୁ କାମର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ନା ଆଉ। ଆରେ କି କାମ କଲୁ ବା ମୋ ପାଖରେ ଠିକଣାଟା ଥିଲା ମୁଁ ସେଠି ପଚାରୁ ପଚାରୁ ତୁ ମତେ ଏଠି ଭିଡ଼ିକି ନେଇ ଆଇଲୁ କଣ କହୁଛୁ ନା ମୂଲ୍ୟ ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଠି ରାସ୍ତାରେ ଠିଆଇ କୋଟାଳ ମହରା ଗଲେ ବି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡେ ଆଉ ଠିକ ଜାଗାକୁ ନ ବଳିବା କଥା ତ ବଡ କଥା ମାଲକାଡ କଣ ହେଲା ଆଉ କାଇଁ ପାଟି ଲାଗିଛି ବା ଇଏ ଇଏ ଦେଖିଲ ବାବୁ ଇଏ ବାବୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି କହୁଛନ୍ତି କଣ କଣ କଲୁ କି ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଠିକଣାଟା ଥିଲା ମୁଁ ସେଠି ପଚାରୁ ପଚାରୁ ମତେ ଏଠି ଭିଡ଼ିକି ନେଇ ଆଇଲା କଣ କହୁଛି ନା ମୂଲ୍ୟ ଦିଅ ହଁ ଦିଅ ଦିଅ ହଁ ଦିଅ ଏ କଣ କଲେ କି ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି କାଢ ମାଲ କାଢ ବୁଝିଲ ବାବୁ ଏଠି ଏମିତି ହୁଏ ଆଉ ମଫତରେ ପରା ବାପ ପୁଅର ମୋ ଚାହେନି ହଁ ଦେଖ ନିଅ ଇଏ ଇଏ କଣ ଇଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ଦେଖେଇଲି ଇଏ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ପାଖରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇଲି ଆରେ ଇଏ କଣ ତ କଣ ଭିକ ମାଗୁଛ ନା ରଖ ତମ ପଇସା ଦେଖୁଛ ବାବୁ ଏ କେମିତିଆ ଲୋକ ଦେଖୁଛ ଆଉ କଣ ଦେଇ ଦେଇକି କାମ ତୁଟେଇ ଦିଅ ହଁ କାଢ କାଢ ମାଲ କାଢ ଯା ଯା ଇଏ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ବାବୁ ଇଏ ମୋ ପାଉଡ଼ାଟା ରହିଲା ଇଏ ପରେ ଆସି ନେଇଯିବି ଆଉ ଆୟୋ ତମ ପାଉଣା ପଣି କଣ କି ସେ କଥା ଥାଉ କଣ କାମ ଥିଲା କୁହନ୍ତୁ ମୋର ପିଲାପିଲି ହଉନି ମୁଁ ଡାକ୍ତର ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି ହରେ ତମକୁ ଦେଖି ଚିକିତ୍ସା ହବ ନା କଣ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡେ ଗଲେ ଆସିଛନ୍ତି ଛିଡା ହେଇଛ କଣ ଡାକୁନ ହଏ ଇଆଡେ ଆସ ଏ ଆସୁନ କଣ ହେଲା କି ଇଏ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଇଏ କାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହବ ଏ ନାନୀ ଡାକୁନ ନାନୀ ନାନୀ ଲ ହେଲା ଶୁଣୁ ଇଏ ହେଲେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବିବାହିତା ପତ୍ନୀ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ହଁ। ବସ 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 ଆଚ୍ଛା ବାହାଘର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାହାଘର 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପିଲାପିଲି ନାହିଁ ତ ମଲା 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 ପିଲା ପିଲି ଥିଲେ ଏଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତେ ସବୁ ଜାଣି ଏମିତି ଛୋକରା କଣ ପାଇଁ ହଉଛ ଆରେ ଏସବୁ ପଚାରି ବୁଝିବାକୁ ପଡେ ଆଉ ନହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ହବ କେମିତି ହେଲେ ତମେ ପୁଣି କିଏ ମୁଁ ଯିଏ ହେଲେ ଆଗ ମୋ ନାନୀ କଥା ବୁଝିଲା ହଉ ବସ ମୁଁ ସାର୍ ଡାକି ଆଣେ ସାର୍ ସାର୍ ନାନୀ ତୁ ଏମିତି ଚୁପ୍ ହେଇ ବସୁଥିଲୁ କାହିଁ କହିଲୁ ଏସବୁ ଖୋଲିକି ନ କହିଲେ ତୋର ଚିକିତ୍ସା ହବ କେମିତି
ଏ ତୁ ତ ଅଛୁ ନାନୀ ନ କହିଲେ କ'ଣ ତୁ କହିଦେଇ ପାରିବୁନି? କଥା ଏଥର ଆଉ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏ ପରା କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ କଥା ଆମ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଏଥିରେ ହେଲାଣି। ସାର୍ ଆପଣ ତ ଏ କଥା ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖି ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଅସୁବିଧା ହବ କି? ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ କ'ଣ ହେଲା? ସାର୍ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ସାର୍। ଆମ ଧର୍ମରେ ଆଲୁଅ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ସାରେ, ଆମେ କେତେ ଆଶା ନେଇ ଆଇଛୁ। ଦେଖିରେ ସାର୍ କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବାଲା ହେଇଛନ୍ତି ତମ ଘରେ ଆଲୁଅ ଜାଳି ଦେବେ? କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ? ଉଠ 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 ଉଠ। ଉଠ, କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ? ସାର୍ ସାର୍ ଆମର ସାର୍ ସାର୍ ଆମର ସାର୍ ସାର୍ ଆମର ଆରେ ଆମର କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ? ରୁହ ମ, ଖାଲି ଆମର କ'ଣ ହଉଛ? ସାର୍ ଆମର ପିଲାଟି ଦରକାର। ସାର୍ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାଘର ହେଲାଣି। ତାପରେ କହୁନ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଳ ଖାଲି ଆଜ୍ଞା, ସେ ପିଲାଟା ପାଇଁ ଭାରି ବ୍ୟାକୁଳ ସାର୍। ତା କଥା ଟିକେ ସାର୍ ବୁଝନ୍ତୁ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ବାହାଘର 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ହଁ ସାର୍ 20 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଜି ଥିଲେ କୁଆଡ଼େ? ଆ ଭିତରେ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି? ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଟୁଣୁକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂଜା ବ୍ରତ ମାଙ୍କ ଓଷା ଆମେ ସବୁ କରିଛୁ ସାର୍। କାଳିଶୀ ପୂଜାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିବାନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିଛୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୋଥିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାମଦେବ ବାବାଙ୍କ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଆରେ ସାର୍ କ'ଣ ସେଇ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି? କିଛି ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ କୁହ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ସେ ପରୀକ୍ଷା କିଛି ହେଇନି। ହେଇନି କ'ଣ? ମୁଁ କହିଦେଛୁ ଔଷଧ ଆଣି ଦେଇଦେବି। କେବେ ଦେଇଥିଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ କେବେ ଦେଇଥିଲ? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ତମ ଦୁଇଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର ସବୁ ହବ ହେଲା। ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ତୁମର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ହବ, ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କିଛି ହରମୋନ ପରୀକ୍ଷା ବି ହବ ହେଲା। ସାର୍ ପିଲାପିଲି ହବ ତ? କେତେ ଆଶା ନେଇ ଆମେ ଆସିଛୁ। ହଁ ଆମର ଆଶା ପୂରଣ ହବ ତ? ହଁ ତମର ଧାତୁ ପରୀକ୍ଷା ବି ହବ, ତାପରେ ବିଚାର କରାଯିବ କ'ଣ କରାଯାଇ ପାରିବ। ହେ ସାର୍, ମୁଁ ହେଲି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ଖାସ୍ ଲୋକ। ଗଲା ଇଲେକ୍ସନରେ ଅବଶ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଭୋଟରେ ହାରିଗଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଏରିଆରେ ମୋ ନାଁ ଅଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଆରେ ସେସବୁର ଅବତାରଣା କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର ହେଇସାରୁ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିପାରିବା। ସାର୍ କାଲି ଆମେ ଆସିବୁ ସାର୍। କାଲି ସକାଳୁ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର କରିବୁ। ହଉ ହଉ ଆଜି ଥାଉ। ଆଜି ତମେ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କର, କାଲି ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଡକ୍ଟର ରାୟ ସାର୍। ଏମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ବୁଝିଦିଅ, ସାର୍ ସେମାନେ କାଲି ସକାଳୁ ଆସିବେ। ଓକେ ଓକେ ଓକେ। ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। ବସ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ସାର୍ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର ସବୁ ଲେଖି ଦେଇଛି। ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, କେମିତି ଆସିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ। ଆଜ୍ଞା। ପଣ୍ଡା ଆମଠୁ ବୁଝିନେବେ। ଆସୁଛି। ହଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ମୋ ନାଁ ସତୀଶ ବଳବନ୍ତରାୟ। ସତୀଶ ବଳବନ୍ତରାୟ। ଆଚ୍ଛା, ବୟସ? ବୟସ 47। 47। ଓକେ। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ନାଁ? ମମତା ବଳବନ୍ତରାୟ। ମମତା ବଳବନ୍ତରାୟ। ହଉ। ବୟସ? କହୁନ। ବୟସ 43। 43। ହଁ। ଆଚ୍ଛା ସତୀଶ ବାବୁ, ଆପଣ କାଲି ଖାଲି ପେଟରେ ଆସିବେ, ବୁଝିବେ? କିଛି ଖାଇନଥିବେ। ଆଉ ମମତା ଦେବୀ ଆପଣ କାଲି ପୁରା ପେଟେ ପାଣି ପିଇ ଆସିବେ, ବୁଝିବେ? ଆପଣଙ୍କର କାଲି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ହବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ସାର୍ ଆସୁ। ହଁ ହଁ ହଉ ଚାଲ। ଯିବା। ହଁ ହଉ କମାଣ୍ଡର ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ। ଆସେ ଆସେ। ଆଉ ମୋର ତମେ ଏଠିକି ବିଲକୁଲ ଆସିବନି, ତମ ପାଇଁ ମେସିନ ବାହାରିନି।
ନେଲଣି ଯାହା ଦେଇଥିଲ ସବୁ ତ ନେଲଣି ଆଉ କିସ ଏବେ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି କେଉଁ ଦଶବାଲା ଉଡ଼ାଇବା ହେ କଣ ହେଲା ମତେ ଏମିତି ବେଶ ହୋଇ ଡକିଲେ ଯେ ସବୁ କାମ ଛାଡିକି ଆସିଲି ସାର୍ ବିରକ୍ତ ହେବେନି କୁହ କଣ ହେଇଛି ଆରେ ହବ ଆଉ କଣ ଆମ ଟ୍ୱିଙ୍କିଲର ଦେହ ଖରାପ ବହୁତ କାନ୍ଦିବାରୁ ତାକୁ ଆଉ ଜୋସେଫକୁ ନେଇ ଅଟୋରେ ବୁଲେଇ ଆଣିଲି ତେବେ ବି କଣ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଲାନି ହେଲା ଯେ କିନ୍ତୁ ଜ୍ୱରଟା ତ କାହିଁ କମିଲାନି ଏବେ ବି ଯାଇ ଦେଖ ଦେହରେ କେତେ ତାତି ଅଛି ତାକୁ କଣ ଔଷଧ ଦେବା କଥା ଦିଅ ନହେଲେ ତ ତାର କାହାକୁ ଦେଖେଇ ଆଣିବା ତମେ ତ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତ ଆମ କ୍ଲିନିକକୁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବେ ଯିବା ଚାଲିଲ ମୁଁ କଣ ମନା କଲି ନା କଣ ମୁଁ ଚାକିରି କଲା ପରେ ତମ ଉପରେ ବହୁତ କାମ ପଡି ଯାଉଛି ନା କାମ ତ ପଡିବ ନିଜ ଘର ନିଜ ପିଲାଙ୍କ କଥା ତ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ନା ନା ଆଉ କିଏ ଆସି ବୁଝିବ ନା ଆମେ ଆଉ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କଲେ ଗୋଟେ ଚାକର ରଖିବା ସେ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଖବର ବୁଝିବ ଆମେ ଯେତେଟା ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବା ସେମାନେ କଣ ସେତେଟା ନେଇପାରିବେ ହଁ ତା ବି ଠିକ କଥା ହଉ ଛାଡ ସେ ସମୟ ଆସୁ ମୁଁ ଆଗ ଦେଖି ଆସେ ଟ୍ୱିଙ୍କିଲକୁ ହେଲା ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ ଏ ମା ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ ଜୀବନ ନୁହେଁ ଜୀବନ୍ତ ମରଣ ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ଆମ ପ୍ରତି ଏତେ ବିମୁଖ ଏ ଜୀବନରେ କଣ ଟିକେ ବି ସୁଖ ମିଳିବନି ବିଏ ପାସ୍ କରି ଅଟୋ ଚଲାଉଛି ତଥାପି ଦୁଃଖ ଗଲାନି ରୋଜଗାର ଅଟିଲାନି ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚାକିରି କରେଇଲି ଆଉ ତା ବଦଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମତେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ କି କଷ୍ଟ ଇତି ଗିଲାସେ ପାଣି ଆଣିବ ନିଅ। ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ ଶୋଇଛି ଜ୍ୱର ବି ଏବେ କମ୍ ଅଛି ସେ କିଛି ଖାଇଥିଲା ନା ନାଇଁ ହଁ କ୍ଷୀର ଦେଇଥିଲି ବାନ୍ତି କରିଦେଲା ଆଉ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଇଗଲି ବାଟରେ ଦିଟା ବିସ୍କେଟ ଦେଇଥିଲି ବିଚରା ପିଲା ଦିଟା ଆମ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇକି କଣ ପାଇଲେ ଆମେ ତ 2-4 ଖଣ୍ଡେ ବିସ୍କୁଟ ବି ଦିନକୁ ଦେଇପାରୁନୁ ଧିକ୍ ଆମ ବାପା ମା ପଣିଆ ଏ, ତମେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଉଚ୍ଚ କରିବା ଆମର ଏଇ ଦିନ କଣ ସବୁଦିନ ଥିବ ଆମେ ନିଜେ ନ ଖାଇଲେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଣିଦେବା ଦେଖିବ ଆମ ପିଲା ବି ପାଠ ପଢିବେ ମଣିଷ ହେବେ ଅଫିସର ହେବେ ଥାଉ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନି ଇଚ୍ଛା ତ ହଉଛି ସବୁ ଆଶା କୋଉଠି ସତରେ ଫଳବତୀ ହବ ସେମାନେ କେବେ ବଡ ହେବେ କେଜାଣି ଇତି ଏମିତି ହୁଅନ୍ତାନି କଣ କୋଉଠୁ ପୁଳେ ଟଙ୍କା ଚାଲି ଆସନ୍ତା ଆଉ ଆମେ ରାତାରାତି ବଡ ଲୋକ ହେଇଯାଆନ୍ତେ ନା ବାବା ନା ଆମର ସେମିତି ଜାଲ ଫିସାଦି କରି ଚୋରି ଡକାୟତ କରି ବଡ ଲୋକ ହବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଦେହ ମେହନତ କରି ଯାହା ମିଳିବ ସେଥିରେ ଆମର ସଂସାର ଚଳିଯିବ ଅଯଥା ଆରେ ଅଯଥା କଥା କହନି କି କହୁନି ଚୋରି ଡକାୟତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେମିତି ଲଟେରୀ ଉଠିବା କଥା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ସେମିତି ଲଟେରୀ ଉଠି ଯାଆନ୍ତାନି ତମେ ତ ଭଲ ଗାଁ ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ହବାର ସୁଯୋଗ ଜୁଟି ଯାଆନ୍ତାନି ଆମର ଦୁଃଖ ବୋଲି କିଛି ରହନ୍ତାନି ଥାଉ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନି ଯାଅ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୁଅ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ରାନ୍ଧିଛି ଚାଲ ଆଜି ଦୁହେଁ ମିଶି ରୋଷେଇ କରିବା ତମେ Yes. ହଉ ଆସ ସବୁ ତ ରେଡି କଲି ଆମ କ୍ଲିନିକରେ ଆଜି ପ୍ରଥମକିରି ଆଇଭିଏଫ୍ ହବ ହେଲେ ଏମାନେ ସବୁ ଗଲେ କୁଆଡେ ସମୟ ଜଣା ନାହିଁ
ଆସିଲ ତମକୁ ଟିକେ ସମୟ ଗଲେ ଜଣେ ନାହିଁ ଓହୋ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ହବ ଡାକ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଫେର ଏକୁଟିଆ ପଳେଇ ଆସିଲ ଡାକ ଏ ଆସ ଆସ ଇଆଡେ ଆସ ହେଲାଣି ବସିକି ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ବେଦଙ୍କର ଆସ ସେଇଠି ବସନ୍ତୁ ହଉ ଆପଣ ଦୁଇଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଟେଷ୍ଟ ହବ ବୁଝିଲେ ହଉ, ଯାହା ତାପରେ କର- ଟେଷ୍ଟ ଯାହା- ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ତାପରେ ଆଇବିଏଫ୍ ହବ ଆଉ ଆଉ ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ ହୁଁ। ଆସନ୍ତୁ ଯାଉନ ଆରେ ଛିଡ଼ାଟା ହେଲେ କଣ ଆସନ୍ତୁ ଯାଉନ ମୁଁ ଅଛି ବା ଡରୁଛ କଣ ଯାଅ ଆରେ ଡେରି ହଉଛି କଣ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେବି ବା କଣ ହେଲା ନା ନା ଆରେ ଡରୁଛ କଣ? ନା ନା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଚାଲ ପଳେଇବା ଚାଲ। ନା, ଧର ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ନା, ଏ, ନା। ନେଇ ଚାଲ ଭିଡ଼ ତାକୁ ଏ, କଣ ଆଇଛ ଚାଲ ଚାଲ ଧୀରେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ନା ବହୁତ ବସି ପଡ ବସି ପଡ କ୍ଷିତି କ୍ଷିତି ହଉଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମଉସା। ମମତା ଦେବୀ ଭିତରୁ ନେଇଯାଅ ତାଙ୍କ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ହବ ମୁଁ ଯିବି ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ। ତମେ ତ ବସିଥିବ କୁଆଡେ ଯିବନି ନାନୀ ନା ମୁଁ ଯିବି ନାଇଁ ତୁ ଥା ଭାଇନା ପାଖରେ ଥା କୁଆଡେ ଯିବନି ବସିଥିବ ଏ ବାସ ଏଇଠୁ ବାସ କାହିଁ ହଉଛ ଏତେ ଜୋର କଣ ପଡନ୍ତି ନାଇଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଏଠି ବସନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭିତରୁ ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଦେଇକି ଆସେ ହେଲା ଯିବା ଆମେ ଆସୁ 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 ଆଉ ବସିଲ କାହିଁକି ଚାଲ ସରିଲା ହଁ ସରିଗଲା ନାନୀ ତୋର କଷ୍ଟ ହଉନି କଷ୍ଟ କଣ ଫଟୋ ତ ଉଠିବ କଷ୍ଟ କଣ ଆଉ ଜୋର ବିନ୍ଧୁଛି ହଁ ବିନ୍ଦୁ ଚାଲ 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 ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବ ଚାଲ ଚାଲ ବସି ପଡ ହଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ଏଠି ବସନ୍ତୁ ଦୟାକରି ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ଆଉ ସାର୍ କଣ ଦେଖିଲେ ସାର୍ କଣ କରିବା କହୁନାହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ କିଛି ସଂକୋଚ କରନ୍ତୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ସାରେ ଏ ଦି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ହଂସା ଉଡ଼ିଲାଣି ଟିକେ ଝଟିକିରି କହିଲେ କଣ ସବୁ ମିଳିଲା କୁହନ୍ତୁ ଶୁଣ ସାର୍ ତୁମ ଜରାୟୁରେ ଆଉ ସନ୍ତାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷମତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତୁମ ଅଣ୍ଡା ତିଆରି କାରଖାନା ଓଭାରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରତି ମାସର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ସେଥିରୁ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଓ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବାହାରେ ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ଶୁଭଙ୍କର ତା ଛଡ଼ା ତୁମର ସ୍ପର୍ମାଟୋଜୋଆ ବା ଶୁକ୍ରାଣୁ ବି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ବାହାରିଲେ ଯା ନ ବାହାରିବା ସେଇଆ ଆଉ ପିଲା ତ ହବନି ଆଉ ଲାଭ କଣ ଏ ଭାଇନା ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କିଆ ପାଇଁ ହଉଛ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ନା ଭୁଲ ପିଲା ହବ କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ଜରାୟୁରେ ନୁହେଁ ଆମ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ତୁମର ଶୁକ୍ରାଣୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଡିମ୍ବାଣୁକୁ ମିଳିତ କରାଇ ଆମେ ଜାଇଗୋଟ ତିଆରି କରିବୁ ଏ ମା ପରୀକ୍ଷା ନଳରେ ଶିଶୁ ଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ ବା ହଁ ଆମ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତା ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ଗୋଟେ ମାତୃ ଜରାୟୁ ଆଉ ସୁଷମ ପରିବେଶ ଏବଂ ସେଇ ମାତୃ ଜରାୟୁରେ ସେ ପିଲାଟି ପଢ଼ିପାରିବ ହେଲେ ମୋ ଗର୍ଭରେ ତ ବଢ଼ିବାର ଆଶା କମ୍ ଅଛି ଏଇ ମାତୃଜରା ମିଳିବ କୋଉଠୁ ଏ ନାନୀ କାହିଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ କହିଲୁ ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ମାର ଜରାୟୁଟା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବାନି ହଁ ଆଜିକାଲି ମାତୃ ଜରାୟୁ ବିଦେଶରେ ମିଳିଲେ ସନ୍ତାନ ସମ୍ଭବା ଜନନୀମାନେ ବିଦେଶରେ ମିଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟର ଶିଶୁକୁ ଗର୍ଭରେ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଏହା କଣ ଆମ ଦେଶରେ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ଭବ ହେଲାଣି ହେଲାଣି ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଲାଣି ଏ ଭାରତ ଆଉ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଅତି କମରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ
ପୁଣି କଣ? 1,00,000 ଟଙ୍କା ସିଏ ନେବ। ପ୍ରତି ମାସକୁ 10,000 କରି 10 ମାସ ଆଉ ଲକ୍ଷେ। ତା ଛଡ଼ା ତାର ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ତମେ ବହନ କରିବ। 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏ ପିଲା ବକଟେ ପାଇଁ? ଓହୋ ପୁଣି ଆର ବାଣ କଞ୍ଜୁସି। ଆରେ ଟଙ୍କା ରଖିବ କାହା ପାଇଁ? ପିଲା ବକଟେ ନଥିଲେ ଭୋଗ କରିବ କିଏ? ଭାଇନା ଛୁଆଟି ନହେଲେ ତମେ କରିବ କଣ? ଏ ଚୋରାଧନ ସବୁ ଭୂତ ଖାଇବ ଭୂତ। ହେଲା ଯେ ଏକାବେଳକେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମ ପିଲା ଖାଇବେ କଣ ଆମେ ଚଳିବା କଣ? ତାହେଲେ ତମେ ବିଚାର କର। ତମେ ସେମିତି ମାଟିଏ ଯୋଗାଡ଼ କର ଯେ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ତମେ ସେଇଭଳିଆ ମାଟିଏ ଯୋଗାଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବ। ନାଇଁ ସାର୍ ୟାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁନି। ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସବୁ ମୁଁ ଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ରାୟକୁ କହିଦେଉଛି। ସେ ସବୁ ଫର୍ମାଲିଟି ପୂରଣ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ତମର ଏଇ ଯୋଉ କଥା ମତେ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗେ। କାହିଁକି? ଆରେ ଏ ପିଲାଟେ ଏବେ ଆମର କରିବେ କଣ କହିଲ? ଆରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ସେ ଏବେ ତାଙ୍କ କିଛି ଆମକୁ ଖେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଧନ୍ଦି ହବା। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାପିଲି ନେଇ ଫୁଲ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯାଇ ରହିବେ। ଶୁଣ କୂଳ ତ ରହିଯିବ। ତମ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ତ ଜଣ ରହିବେ। ମୋ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ନଦେଲେ ମୁଁ ପୁଣି ବୋଧେ ଝିଅ ଉଠିବି ଆଉ। ଆରେ ଯାହାର କେହି ନାହିଁ ତାର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହଉଛି ନା ନାଇଁ କହିଲୁ? ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି। ମୋର ପିଲାଟି ଦରକାର ଦରକାର ଦରକାର। ତମେ ବନ୍ଧା ପଡ କି ଛନ୍ଦା ପଡ। କଣ ସତୀଶ ବାବୁ କଣ ବିଚାର ହେଲା? ଆଇବିଏଫ୍ ପାଇଁ ରାଜି ନା ଏଇଠି ଶେଷ? ନା ସାର୍ ଏତେ ଗୁଡାକ ଟଙ୍କା କଥା ଶୁଣିକି ଡରି ଯାଉଛୁ ଆଉ। କେଉ ବମ୍ବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ଆମେ ତ ଏଇଠି ସବୁଠୁ କମରେ କରୁଛୁ। ସାର୍ ଆଇଭିଏଫ୍ ଫାଇଭିଏଫ୍ ନ କରି ଆଉ କିଛି କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ଆଜି ଆପଣ ସେଇଆ ତ କରୁଥିଲେ। କଣ ଫଳ ହେଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ୟାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁନି। ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଆଇବିଏଫ୍ ହବ ହବ ହବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧି ସାରନ୍ତୁ। ତାପରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆଯାଉ। ବିଜ୍ଞାପନ ପରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଆମେ କଣ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧରିକି ଆସିଛୁ ନା? ଆମକୁ 2-4 ଦିନ ସମୟ ଦେବେ ନା ଆଉ। ହଁ ଆମେ କଣ ଦବୁନି କି? ହଉ ଠିକ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ବନ୍ଧା ସରୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆଯାଉ। ତାପରେ ସରଗେଟ ମାଟିଏ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ଦେବି। ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହବ କେମିତି? ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ମା ଯୋଗାଡ଼ ହେଲାଣି ତ? ମାନେ ଯାହା ଗର୍ଭରେ ଛୁଆଟା ରହିବ? ହଁ ସେ ବିଜ୍ଞାପନ ବାଦ ଯାଇକି ମା ଯୋଗାଡ଼ ହବ ନା। ଓହୋ। ବିଜ୍ଞାପନ ନଦେଲେ କୁଆଡେ ମା ଯୋଗାଡ଼ ହବ? ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଋତୁଚକ୍ର ଠିକ କୋଉ ଦିନ ଆସିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ଆପଣ କହିବେ ତ? ହଁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଆସୁଛୁ। ମୁଁ 2-3 ଦିନ ପରେ ଆସିକି ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧି ଦେଇଯିବି ଆଉ। ହଉ ହଁ ଠିକ ଏ ବାନ୍ଧି ଦେଇଯିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ହଉ ଚାଲ। ଚାଲ ଉଠ। ଚାଲେ ବେବି କରୁଛୁ କାହିଁକି? ଚାଲେ ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲା? ଇତି ଆଇତି ଓହୋ କାହିଁକି ମିଛଟାରେ ହଲ୍ଲା କରୁଛ? ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଫେରି ପିଲାଙ୍କ ଖାଇବା କଥା ବୁଝୁଛି। ତମେ ଘରକୁ ପଶୁର ପଶୁର ଏମିତି ହଉଛ କଣ ପାଇଁ? ଆରେ ଦେଖିଲଣି ଖବର କାଗଜ ଆଜିର? କଣ ଖବର କାଗଜରେ ଆଜିକାଲି ଖବର କାହିଁ? ଶହୀଦନଗର ସଣ୍ଡଲରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଡବଲ ମର୍ଡର ଏଇଆ ତ ଖବର ହେଇଥିବ। ଆଉ ପୁଣି କଣ? ଆରେ ନାହିଁ ଆଜିର ଖବର କାଗଜରେ ବାହାରିଛି এই মাতৃগর্ভর মূল্য 2 লক্ষ টাকা। এই যে সরগেট মুদ্রা কথা বিদেশে চালিনি সিয়া পর আমার এটি হেলানি। ও এই কথা ଆମ କ୍ଲିନିକରେ ପୁରା ହଉଛି। ଏ ବିଜ୍ଞାପନ ବି ଆମ ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଆକାଂକ୍ଷା ଛୁଆଟେ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମାର ଗର୍ଭଧାରଣର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଏଣୁ ଏ ସରୋଗେଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। আউরি সে বিজ্ঞাপন কোন দিয়া যাই জানছো? କଣ? এই 2 লক্ষ টাকা বাদ মা আর তা পরিবার সমস্ত যত্ন নিয়া যাব। এই যেমিতি খাদ্য পেয় ঔষধ আদির সব বন্দোবস্ত সেমানে করিবে। ଇଏ କୋଉ ନୂଆ କଥା? ଏମିତି ତ କରିବାକୁ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସେମାନଙ୍କ ଛୁଆ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହବ କେମିତି? ইতি মু কোন ভাবুଥିଲି জানো? କଣ କହୁନ? তমে তো সরগেট মদর হেই পারিব। ଓ ତୁମର ଏଇ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଶୁଣି ଲୋଭ ହଉଛି ନାଇଁ? ହଁ ମୁଁ ସରୋଗେଟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବି ইতি କିନ୍ତୁ ହେବିନି। এমিতি সুবর্ণ সুযোগ ছাড়িবা কোন ঠিক হবো? ମା କେବେ
ହେଇନ ତ ଜାଣିବ କେମିତି ମାର କଷ୍ଟ ଏମିତି ଦିଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ପଛରେ ପକେଇ ଆଉ ଗୋଟେକୁ ପେଟରେ ଧରି ପାରିବିନି नो ନେଭର ଆରେ ତମେ କଣ ଚାହୁଁନି ଆମର ଘର ଖଣ୍ଡେ ହଉ ଆଉ ଆମେ ଆମ ଘରେ ରହୁ ପିଲାଏ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ତମର ଟିକେ ତ୍ୟାଗ ଶୁଣ ତମ ପାଇଁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହବନି କାହିଁକି ନା ରୋଷେଇ କାମ ଘର କାମ ମୁଁ କରିଦେବି ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ନା ମତେ କଣ ରବର କଣ୍ଢେଇ ଭାବିଲ ଯେମିତି ମୋଡ଼ିବ ମୁଁ ସେମିତି ମୋଡ଼ି ହେବି টুইঙ্কেল জন্ম হবা পূର୍ବରୁ কেতে কষ্ট হইতিলা তুমি জানো না কষ্ট তো মতে হইতিলা না মু মনে রাখিবি তুমি কাই মনে রাখিবো ସବୁ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ ତମ କଷ୍ଟ କଣ ମୋ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ কিন্তু পুଣି କଣ କହିଲି ପରା ଜମା ହବନି ମୁଁ ଏମିତି ନିଜକୁ ଭଡ଼ା ଲଗେଇ ପାରିବିନି ଭଡ଼ା କଣ ଇଏ ପରା ଜନହିତଙ୍କର ସେବା ତମ ନା ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତର ପୃଥିବୀର ସ୍ୱାର୍ଥତ୍ୟାଗୀ ତାଲିକାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହବ ତମକୁ ଯଦି କିଏ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦବ ତାହେଲେ ତ ତମେ ମତେ ମାରିଦବ କାରଣ ତମକୁ ତ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନା ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ ନାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ମାରିପାରିବିନି କି ହଦେଇ ପାରିବିନି ତମେ ସରୋଗେଟ ମଦର ହୁଅ କି ନ ହୁଅ ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନା ସାର୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଆମେରିକା ହେଇଛି ଯେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇତେ ଲୋକ ମିଳିଯିବେ ଆଉ ତାର ସମାଧାନ ହେଇଗଲା ତଥାପି ତ ଆମକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ ବିଜ୍ଞାପନ ନଦେଲେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତାଟାକୁ ବୁଝିବ କି ହେଲେ ସାର୍ କୋଉ ମା କାହିଁକି କାହା ଛୁଆକୁ ନିଜ ଗର୍ଭରେ ଧରିବ କହିଲେ ସାର୍ ଛୁଆଟି ପେଟରେ ରହିବା ଦିନଠୁ ମାଆର ତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିଯାଏ ନା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଠିକ୍ ପଡ଼ିଲା ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କିଛିଟା ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ମନରେ ଆସେ ଅପରାଧ ନାଇଁ ମୋ ସାର୍ ଏ ଅଡ଼ୁଆ ପାଠ ଆମ ଦେଶରେ ଚଳିବନି କିଏ ଅଡ଼ୁଆ କାହିଁକି ଇଏ ତ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚମତ୍କାରିତା ସାର୍ ଏଇ ଚମତ୍କାରିତା କଥା ଜଣେ ନାରୀକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଜଣେ ମାଆକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ସେ କହୁଛି ଏଠି ତ ଏଠି ଆସିଲେଣି ଏତେ ଶୁଣିଲୁ ଶୁଣୁ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ସରୋଗେଟ ମଦର ବା ଯେଉଁ ଭଡ଼ାଟିଆ ମାତୃତ୍ୱ ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚମତ୍କାରିତା ଏଥିରେ ତୋର ମତେ କ'ଣ କହିଲୁ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ତ ହେଇଥିବ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ବୁଝିଲ ଇତି ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆମର ଏ କଥାଟା ପସନ୍ଦ ଆସୁ ଆଜିକାଲି ଏଇ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଦେଶରେ ଶହ ଶହ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ନେଲେଣି ଆଉ ଆମର ଏଇଠି କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଅଡ଼ୁଆ କଥା ସାର୍ ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚମତ୍କାରିତା ସନ୍ତାନହୀନ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ କିନ୍ତୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ମଉସାଙ୍କ କଥା ବି ଠିକ୍ ଆମ ଦେଶରେ ଏକଥା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ସାର୍ ସେଇ କଥା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲି ହେଲେ ସାର୍ କ'ଣ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଇତି ତୁ କହିଲୁ ତତେ ଯଦି ସରୋଗେଟ ମଦର ହେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ତୁ କ'ଣ ଏଥିରେ ରାଜି ହବୁ ମୁଁ ରାଜି ହେବିନି କିନ୍ତୁ ମଉସା ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ରାଜି ହେବେ ମାତୃତ୍ୱର ଗର୍ବ ଗୌରବ ନାରୀ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଲେଖ୍ୟ ଅନେକ ହୁଏତ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନକୁ ମନ ଢାଳି ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଆପଣ ତାକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ମୋ ଲାଭ ଅଛି ଇତି ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥତ୍ୟାଗୀ ଅଛନ୍ତି ତୁ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଯାଉନୁ ତୁ ସାମିଲ ହେଲେ ଏହା ବା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା ନା ମଉସା ମୋ କଥା ଭିନ୍ନ ମୋ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହତାଦାର କରିପାରିବିନି ଭୁଲ ତୁମର ଧାରଣା କିଏ କହୁଛି ତମକୁ ହତାଦର କରିବା ପାଇଁ
ତମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ପାଇବ, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବ। ତା ଛଡ଼ା ତମର ଖାଦ୍ୟପେୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଉ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଆଉ ଏଥିରେ ତୋର ମନା କରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି କହିଲୁ? ମତେ ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପଚାରିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଇଛି। ଏତେ କଷ୍ଟ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି ମଉସା। ମା ହେଇ ପୁଣି ଏତେ କଷ୍ଟ? ଶିଶୁର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ତମେ, ଏବେ ଭୃକ୍ଷେପ କଲେ ଚଳିବ? ସେବାକୁ ବ୍ରତ କରି ଗ୍ରହଣ କରିସାରିବା ପରେ ଆହୁରି ଏତେ କଷ୍ଟ? ଶୁଣ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ଯାହା ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦରମା ସହିତ 4 ମାସର ଛୁଟି, 6 ମାସର ଗର୍ଭଧାରଣ ପରେ ତମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା କରିବ। ଆଉ ତମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋର। ସାର୍, ଆପଣ ମତେ ଏମିତି ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରୁନି। ଆରେ ଇଏ ହେବ ମୋର ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା। ବିଦେଶରେ ହେଇଥିଲେ ବି ଯାହା ଆମ ଦେଶରେ ହେଇନି, ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି। ଆଉ ତମେମାନେ ଯଦି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବ ତାହେଲେ ଏ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ଭବ ହେବ କେମିତି? ଇତି, ତୁ ରାଜି ହେଇଯାଇ ସାର୍ ପରେ ତୋର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ଏଟା ମନା କରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି କହିଲୁ? ସାର୍, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଇତିର ସ୍ୱାମୀକୁ ଯଦି ଆମ କ୍ଲିନିକରେ ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି ମିଳିଯାଆନ୍ତା, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତା। ସାର୍ ମଉସା, ଆପଣ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏମିତି ଅନୁରୋଧ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ହେଲା ହେଲା, ତୋ ସ୍ୱାମୀକି ମୁଁ ଚାକିରିଟେ ଦେବି। ହଁ, ତମେ ଆଜି ମୋତେ ଏଇ କାମରେ ସହଯୋଗ। ହେଲା ତ? ଆଉ ତୋର କ'ଣ ଦରକାର କହିଲୁ? ଆମ କ୍ଲିନିକରେ ଜଣେ ସେବିକାର ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ଫଳରେ ଆମେ ଏକ ନୂତନ ପରୀକ୍ଷା ହାତକୁ ନେବା। ଏହା ହେବ ଆମ କ୍ଲିନିକର ଗର୍ବ ଗୌରବର କଥା। ନା ପଣ୍ଡା ବାବୁ, ଆମ କ୍ଲିନିକର ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତ ପାଇଁ ଇଏ ହେବ କାଁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଇତିର ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗର କାହାଣୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବ। ସାର୍, ପଣ୍ଡା ବାବୁ, ସାର୍। ଇତିର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର କରିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ ସେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଖବର ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଜି ଏ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ସାର୍। ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅନ୍ ଦ ୱାର୍କ ଟୁଡେ। ଓକେ ସାର୍। ଓହୋ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଓ ଇତି, ଯାହାକୁ ବଢିଆ କାମଟେ କଲୁ। ଓ ଇତି, ଓ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲା କ'ଣ ତତେ କହିବି। ଯାହା ଖୁସି କରିଦେଲୁ ଇତି, ଖୁସି କରିଦେଲୁ। ମୁଁ ଏଯାଏ ହଁ କରିନି ମଉସା। ଆପଣ ପୁରାପୁରି ନିଧଡ଼କ ହେଇଯାଆନ୍ତୁନି। ଏ ଦେଖ ଷଣ୍ଢ ପୁରାଣ ହେଲା ତ। ଆଉ ପୁଣି ବିଚାର କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ତୁ ତୋ ଗର୍ଭରେ ଛୁଆଟିକୁ 10 ମାସ ଧରିବାରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଏଥିରେ ମନା କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ନାଇଁ ମୋ ମଉସା, ୟାଙ୍କୁ ନ ପଚାରି। ୟାଙ୍କୁ ନ ପଚାରି? ଓହୋ, ତାକୁ ନ ପଚାରି। ହୋ, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ହଣ୍ଟା ନେଇ ଆସିବି। ହେଲା ତ? ଆରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ମଉସା, ତୋତେ ପଚାରୁଥିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ମଉସା, ଆରେ ବାବା, ତୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ସୁନ୍ଦର। ହଁ, ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ଏବେ ପଚାରିକି ହଣ୍ଟା ନେଇ ଆସିବି। ହେଲା? ସୁନ୍ଦର, ଓ ସୁନ୍ଦର ବାବୁ, ମଉସା, ସୁନ୍ଦର ବାବୁ। ସୁନ୍ଦର ବାବୁ, ଆରେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ବା ଆପଣ ଏମିତି ଅବେଳାରେ? ତମେ କୋଉଠି ଥିଲ କି? ଡାକି ଡାକି ମୋ ତଣ୍ଟି ବସିଲାଣି। ଏ ପିଲା ଦିଟାକୁ ଖୁଆଇ ସାରି ଶୁଆଉଥିଲି। ଭଲ, ଯାହା ହଉ ଇତିର ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟିଏ ଥିଲା। ନହେଲେ କୋଉ ମରଦ ଏତେ କଥା କରିବ କହିଲ? କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ବାବୁ, ଏଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ଆଉ କିଏ ଆସିବ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ? ବୁଝିଲ? ଦିଟା ଚାକରାଣୀ ରଖିବ, ସେମାନେ ସବୁ କରିବେ। ଏଇ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଚାକର ଚାକରାଣୀ, ଇଏ ଯାହା ଖାଲି ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ। ଆରେ ନାଇଁ ମ, ମୁଁ ପୁରା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇ ଆସିଛି। ଖାଲି ତମ ଇତି ଏ ସରଗେଟ ମଦ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ କଣ ସେଥିରେ ବାକି ରଖିଛି? ତାକୁ ପୁରା ପଚାରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଲା। ବୁଝିଲ ସୁନ୍ଦର ବାବୁ, ଆଉ ଏଥିର ମନା କରିବାର ଯୋଉ ନାହିଁ। ଖୋଦ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ପରା ଇତିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିସାରିଲେଣି। ସତେ? ଆଉ ସେ ଏବେ ସମାଧାନ ବାଟ ତମ ଉପରେ ଛାଡିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଚାହୁଁଥିଲି କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ବାବୁ। ଈଶ୍ୱର କରନ୍ତୁ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଏବେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁ। ଆରେ ଖାଲି କଣ ସେତିକି,
ଆ ତମକୁ ପରା ଆମ କ୍ଲିନିକରେ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ସାର୍ ଆମର ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି। ବେଶ ତ ଆଉ ଇତିକୁ ତା ଗର୍ଭ ସମୟରେ ଅଧା ଛୁଟି ବି ମିଳିବ। ହଁ ଏମିତି କେତେ କଣ ଆଉ। ମୋର ଆଉ ଏଥିରେ ଅରାଜି ଆମର କଣ ଅଛି କହିଲେ? ଇଏ ଇଏ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ହଁ ତୁ ଇତିର ଏଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଘଟିବନି ତ? ତମେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଟେନସନ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କର ହେଲା। ତମେ ଖାଲି ରାଜି ହେଇଯାଅ ବାସ୍ କାମ ସରିଲା ଆଉ। ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ରାଜି। ଏଇ ନିଅ ଏ ଫର୍ମରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିଦିଅ ଯେ ତମେ ରାଜି ହେଲ ବୋଲି। ନିଅ ଏଇଠି ଏଇ ତଳେ ହଁ। ଆରେ କର କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଇତି ରାଜି ହବ ତ? ଯଦି ଇତି ରାଜି ନ ହୁଏ? ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାହେଲେ ତମର ତ ଭାରି ଡର। ଆରେ ବାବୁ ସିଏ ବି ତଳେ ଏଇଠି ସିଗ୍ନେଚର କରିବ। ତମେ ଖାଲି ତମ ସିଗ୍ନେଚର କରିଛ ବାସ୍ କାମ ସରିଲା ଆଉ। ଏଇଠି ଆରେ ଭାବୁଛ କଣ? କର ଯାହା ହଉ ସୁନ୍ଦର ବାବୁ ବହୁତ ବଢିଆ କାମଟେ କଲ। ଏଥର ମୁଁ ଆସୁଛି ମୋ ସାଇଡ୍ ବହୁତ କାମ ହେଲା। ଯାଉଛି ନମସ୍କାର। କଣ ହେଲା ଏମିତି ଥକା ମାରିକି ବସୁଛି? ପିଲା ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି ତ? କଣ କହୁନ? ଆମ ଘରେ ଚାକରାଣୀଟିଏ ରଖିଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ପିଲାମାନଙ୍କ ଖବର ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତା। କାହିଁକି ଚାକରାଣୀ କାହିଁକି ରଖିବି ଯଦି ଚାକର ପିଲାଟିଏ ରଖିବି। ଘରେ ଚାକର କାମ କରିବ, ପିଲାଙ୍କ ଖବର ବି ବୁଝିବ। ଚାକରାଣୀ ରଖିଲେ ତମର ଅସୁବିଧା କୋଉଠି? କାହିଁକି ଚାକର ରଖିଲେ ତମର ଅସୁବିଧା କୋଉଠି? ଆରେ ଗୁଡାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ହଁ ଦେଖିବା କାଳେ କୋଉଠି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇଯିବ। ଇତି ତାମାନେ ତମେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି? ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତିନି କେମିତି? ଆଉ ମୁଁ ପଚାରିଲା ବେଳେ ମତେ କେମିତି ମନେ କଲ? କହିଲେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ମାରି ଦେଇପାରେ। ଓହୋ ରାଗ ବେଳେ କଣ କହିଦେଇଥିଲି ସେଇ କଥାକୁ ତମେ ଧରିକି ବସିଛ। ପ୍ରସ୍ତାବଟା ପ୍ରଥମେ ତମେ ଦେଇଥିଲ ବୋଲି ମୁଁ ରାଜି ହେଇଛି। ନହେଲେ ସାର୍ଙ୍କ କଥା ରଖିବାକୁ ମୁଁ କଣ ବାଧ୍ୟ? ଶୁଣ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ତମକୁ ଚାକିରି ଦେବେ ବୋଲି ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛ ଇତି? ଯା ହଉ ଏବେ ଆମ ଦିନ ଟିକେ ଆରାମରେ କଟିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୁଏ, ତମର କଣ ଚାହୁଁଛି? ଇତି ତମେ ନା ଅନ୍ତଃସୁପ୍ତ ହେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶ। ତମେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ବାଧା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ତମର ଗୌରବ, ସାରଙ୍କର ଗୌରବ, ତାଙ୍କ କ୍ଲିନିକର ଗୌରବ। ଧନ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ପୁଙ୍ଗବ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ପରବାହ ନାହିଁ। ତମର ଯଶ ଦରକାର, ଧନ ଦରକାର, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବି ଦରକାର। ଇତି ନାଇଁ ଇତି ମୋର କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର କେବଳ ତମେ ଦରକାର। ଯଦି ଚାହ ତେବେ ଏଇଠି ମନା କରିଦିଅ। ମୋର ତିଳେ ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଥାଉ ଆଉ ରୁଷନି। ଥରେ ହଁ କହିଛି ଆଉ ନା କରିପାରିବିନି। ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ ପଛେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ପାଇଁ, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ସହାୟ କରିଯିବି।
হে মা কটক চণ্ডিল মা তুহি কাম সাহা তুহি মা বিরজা তুহি মা গিরিজা তুহি মাল সর্বং সাহা হে মা কটক হে মা কটক হে মা কটক ଏକାବେଳକେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଦଉଛ ସେ ବିରକ୍ତ ହେବେନି ଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ଆପ୍ଲିକେସନ କେତେ ଗଦା ହେଇଥିବ କୋଉଟାକୁ ଆଗେ ସେ ବିଚାର କରିବେ ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ ଓହୋ ସବୁ କଥାରେ ତମର ଥଟ୍ଟା ଆମର ଏ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ସିଏ ଦାୟୀ ସିଏ ଶୁଣିବନି ତ ଆଉ ଶୁଣିବ କିଏ ଆରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପୁରା ଆମକୁ ଆଣି ସେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି ନିମ ଫୁଲ ଚିତ୍ତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ ଆରେ ଫୁଲଟା ରହିଯାଉ ଡାକୁନ ମୁଁ କଣ ଡାକୁନି ନା ମନେ ମନେ ଡାକୁଛି ବା ମନେ ମନେ ଡାକିଲେ ହବନି ଜୋର ଡାକ କଣ ହଁ ମୋ ପିଲା ଡାକ ହେ ମା ମଙ୍ଗଳା ମୋ କରିଲ ମା ଓ ସାର୍ ନମସ୍କାର 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 ଆପଣ ଦି ଜଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ସବୁ ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ଭଲ ହଁ ଏଥର ଆମେ ଆମ ଯୋଜନାରେ ଆଗେଇ ପାରିବା କିନ୍ତୁ ହଁ କିନ୍ତୁ ପୁଣି କିନ୍ତୁ କଣ ଆପଣ କହିଲେ ବୋଲି ଆମେ ସକାଳୁ ଅଧିକା ପଡିଛୁ ପୁଣି କିନ୍ତୁ କଣ ଆରେ ସେଇଆ ତ କହୁଛି ଆପଣ ଦି ଜଣ ପୁରାପୁରି ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଫିଟ୍ ଏଥର ଆପଣଙ୍କ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଆଉ ମମତା ଦେବୀଙ୍କର ଡିମ୍ବାଣୁକୁ ସଂଯୋଗ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ସାର୍ ମା ଯୋଗାଡ଼ ହେଲାଣି ତ ମାନେ ଯାହା ଗର୍ଭରେ ଛୁଆଟା ରହିବ ହଁ ସେ ସବୁ ସରିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଦୌ ଦରକାର କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବୁନି ଆମେ ଆମ ପିଲା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁନି ଆଉ କଣ ଗାଁ ବାଲା ଆସିକି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆମ ଜାତି ପୁତ୍ରର ତ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କୁଲି ମଜୁରିଆ ନୁହେଁ ତ ସେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ନୁହେଁ ତ ମାନେ ସମାଜର ପରିତକ୍ତା ନୁହେଁ ତ ଆଜ୍ଞା ସେ ଭିକାରୁଣୀ ଫିକାରୁଣୀ ନୁହେଁ ତ ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛି ପ୍ଲିଜ ବସନ୍ତୁ ସେଠି କଣ ବସିଲେ ତାମାନେ ହିମାଳୟରେ ବସିବ ଏଠି ଆସ ହଇଓ ସତୀଶ ବାବୁ ଆପଣ ଏ ଯୋଉ ଫର୍ମରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିଛନ୍ତି ତ ନା ମୁଁ ପଢିନି ମତେ କହିଲେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଲି ପଢିଲି କେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ଆପଣ ଏ ଯୋଉ ଫର୍ମରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେକୌଣସି ସହୃଦୟ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଭ୍ରୂଣ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ମାନେ ମାନେ ଯିଏ କେହି ବି ଆମ ପିଲାକୁ ଗର୍ଭରେ ଧରି ପାରିବ ସେ କଥା ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ କେହି ଆପଣଙ୍କ ଜାତିର ମହିଳା ମିଳିଯିବେ ଆରେ ଆମେ ତ ବୁଝିପାରିବୁନି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବୁ ହଁ ଆଉ କିଏ କଣ ଅତି ସହଜରେ ପର ପିଲାକୁ ନିଜ ଗର୍ଭରେ ଧରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହବ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁ ଅଶାନ୍ତି କାହିଁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଶୁଣିଲ ଶୁଣ ଶୁଣ ସିଏ ଯିଏ ବି ହେଇଥାଉନା କାହିଁକି ଏତେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଆଗେ ଆସିଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଭଲ ମାଟେ ହେଇଥିବ ବୁଝିଲ ତା ନୁହେଁ ଆଉ କଣ ତେଣୁ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇକି ଲାଭ କଣ ଅଛି ଅକାଳେ ନିୟମ ନାସ୍ତି ବୁଝିଲେ ସତୀଶ ବାବୁ ମଣିଷ ହିଁ ମଣିଷର ଶତ୍ରୁ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଭେଦଭାବ ଏ ମଣିଷ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ ଆଉ ମଣିଷର ରକ୍ତ ବି ସମାନ ଏଥିରେ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଚି ଉଠୁଛୁ କାହିଁକି ଆମେ ମାନେ ମଣିଷ ଏଣୁ ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ବା କଣ ନିଆରା କଥାଟି କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ଏତେ କଥା ଉଠୁଛି କାହିଁକି ମୋର ଯାହା ସେ କଣ ଆପଣ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ କରନ୍ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ନାରୀଟିଏ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛୁ ପରର ସନ୍ତାନକୁ ନିଜ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିବ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସହଯୋଗ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଆଗେଇ ପାରିବେ ନା ସାର୍ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିବୁ ସାର୍ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ସବୁ ଫର୍ମାଲିଟିସ୍ ପୂରଣ କର ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ରାଣୁ ଆଉ ମମତା ଦେବୀଙ୍କର ଡିମ୍ବାଣୁକୁ ନେଇ ଆମେ IVF ମାନେ ଇନଭିଟ୍ରୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ କରିବା ଓକେ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଲିଟିସ୍ ପୂରଣ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ ଇଏ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ବାବୁ ଆଉ ପୁଣି ଫର୍ମାଲିଟି ରହିଲା କଣ କି ଏ ଯୋଉ ଟଙ୍କାଟା ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଯିବ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ମଲା ଆମେ ଦବୁନି କି ଏତେ ତର ତର ଦିଆବା
ଆମକୁ କଣ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି କି? ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ସେ ନାରୀ ପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କା ନ ପାଇଲେ ସେ ରାଜି ହବ କାହିଁ କହିଲ? ଏ ଯାଅ ବା ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଟଙ୍କାଟା ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଆସ ସେମାନେ ବି ଖୁସ ଆମ ମୁଣ୍ଡରୁ ବି ବୋଝ ଯିବ। ହଉ ହଉ ତମେ ଏଇଠି ବସ। ହଁ। ହଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ବାବୁ କୋଉଠି ବାନ୍ଧିବା? ଆସ ଆସ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆସ। ଖେଳରେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଆସ ଆସ। ହେ ମା କଟକ ହେ ମା କଟକ ହେ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡିଲୋ ମା ତୁ ହି କାମ ସାହା। ଉଠା 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 ଏ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିକି ଆସିଲେ ବା। ହଁ ତମେ ତମେ ଟଙ୍କା ହଁ, ବାନ୍ଧିଛ ହଁ, ହଁ। ଏ କେଡେ ବଡ କାମଟେ କଲ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିଛ ତ ହଁ 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 ଚାଲ ଚାଲ। ହେ ମା କଟକ ହେ ମା କଟକ ହେ ମା କଟକ। Starting with millions of sperm, only one, the fastest and the strongest, will reach the finish line. Some fall out of the race, getting lost in the rush through the narrow fallopian tubes, while some are stopped by natural obstacles which protect the woman's body from intruders. Those who make it closer to the end compete fiercely with each other. Together, they attack the egg cell. Their only goal is to be the first one to enter the egg. Only one will make it through, but the others simplify this mission by slowly dissolving the membrane of the egg. Finally, we have a winner. The winning sperm enters the egg and conception occurs. Half the man's and half the woman's chromosomes combine. This creates a unique DNA code which is needed to create new life. These combined chromosomes form the first cell of the new baby. This is now called the zygote. The zygote starts to divide into a cluster of cells and begins to travel to the friendly and safe habitat of the uterus. When the zygote is divided into a bubble of cells, a blastocyst is formed with an inner layer of cells making up the embryo and an outer layer which will protect and nourish the embryo. The blastocyst then finds a comfortable place to stay in the uterus. Wonderful! Wonderful, Dr. Rai, wonderful! We are successful! ଦେଖିଲେ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ରୂଣ ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଜାଇଗୋଟ୍ସ ନୁହେଁ? Congratulations, sir. Congratulations. Really, we are successful. ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ଆମ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଭ୍ରୂଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ। ହଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ପରିବେଶରେ ଏପରି କୃତିତ୍ୱ ପାଇବା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ସରୋଗେଟ୍ ଶିଶୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ ସାର୍। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଏଭଳି କୃତିତ୍ୱ ପାଇବା କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ତଥାପି କାର୍ଯ୍ୟ ସରିନି। ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଂରକ୍ଷଣ ମାତୃଗର୍ଭ, ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭ୍ରୂଣର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଉ ଶିଶୁର ବିକାଶ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ସାର୍। ଆଉ ଇତି ବି ତ ରେଡି ଅଛି, ତାକୁ ଯଥାଯଥ ହରମୋନ ଦେଇ ଆମେ ରେଡି କରୁଛୁ। ଅସୁବିଧା ହବନି ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ନା ଡକ୍ଟର ରାୟ, there are many slips between cup and lips. ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଆଶାବାଦୀ ଯଦି ଏମିତି ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତର ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବ କିଏ ସାର୍? ନା ଡକ୍ଟର ରାୟ, ମୋ ଘରେ ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ। ତଥାପି ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର pH ଠିକ୍ ନ ରହିଲେ ଭ୍ରୂଣ ତିଆରି ଅସମ୍ଭବ। ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରପର ନହେଲେ ଭ୍ରୂଣ ତିଆରି ଅସମ୍ଭବ। ଓଭମ୍ ଆଉ ସ୍ପର୍ମର ବାୟୋକେମିକାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଠିକ୍ ନ ରହିଲେ ଭ୍ରୂଣ ତିଆରି ଅସମ୍ଭବ। ଜାଣେ ସାର୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ତ ଆପଣ ଆମକୁ ଗାଇଡ୍ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇପାରିଛୁ। ହଁ ଡକ୍ଟର ରାୟ, ସାର୍ ତମେ ଇତିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତାର ୟୁଟ୍ରସ୍କୁ ସଜାଗ କରିବା ପାଇଁ ତାର ହରମୋନ ଲୋଡ଼ା। ଆଜି ମୁଁ ଏ ଜାଇଗୋଟ୍କୁ ତା ଗର୍ଭରେ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବି। ସାର୍, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଇଗୋଟ୍ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବେ ତ? ଗୋଟିଏ ଜାଇଗୋଟ୍ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଜାଇଗୋଟ୍ ସଂସ୍ଥାପନ କଲେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ଭ୍ରୂଣ ତିଆରି ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ଏକାଧିକ ଭ୍ରୂଣ ସଂସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିକାଶ ଉନ୍ମୁଖୀ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।
ଆଉ ଯଦି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ହଁ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ବି ଘଟେ, ଏମିତି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥାଏ। ସାର୍ ସେମାନେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିସାରିଲେଣି ସାର୍। ଓ ସେମାନେ ଏତେ କଥା ଜାଣିବା କ'ଣ ଦରକାର? ସାର୍ ଗାଉଁଲି ଲୋକ, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ହେଲେ ପଇସା ଅଛି ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ନା 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 ଡକ୍ଟର ରାୟ, ସେମାନେ ତ କେତେ ସହଜ ଭାବ, ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଚାଲ। ହଉ ଛାଡ଼, ହଁ ଆସ ଆମେ ସେ ଜାଇଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଉଥରେ ଦେଖି ନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଆରେ ଆରେ ଏଠି ଏମିତି କ୍ଲିନିକରେ ମୁଣ୍ଡିଆ କାହିଁ ମାରୁଛ? ବୁଝିପାରିଲାନି? ନାଇଁ ତ। ଆଜି ପରେ ମୋର ପରୀକ୍ଷାର ଦିନ। ପରୀକ୍ଷା? ହଁ, ମୋ ଗର୍ଭରେ ଆଉ କାହାର ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ନେବ। ଏଣୁ ଏଭଳି ଏକ ବିଶେଷ ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ତମର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବିନି? ସତରେ ଇତି ବିଜ୍ଞାନ ଆଜି କେତେ କ'ଣ ନ କରିପାରୁଛି, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁଛି। ଛାଡ଼, ଆଉ ଏଇ ଭାଷଣ ନ ଦେଇ ନିଜ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼। ନୂଆ ଚାକିରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ନିହାତି ଦରକାର। ଆରେ ମୁଁ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ଜାଣେ, ତମେ ତମ କାମରେ ଆଗେଇ ଯାଅ, ଆଉ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଫ୍ରି ହେଲେ ଆମ ସହିତ ଆସି ଯୋଗ ଦେବ। ଚାଲତି ଯା, ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ଇତି ଆରେ ତୁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ତତେ ପା ସାର୍ ଭିତରେ ଡାକିଲେଣି, ଗଲୁ ତ ବେଡକୁ ଗଲୁ। ମଉସା, ମତେ ଆଜି ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଡର? ପୁଣି ଏତିକି? ତୁ ପୁରା ସାହସୀ, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ, ଏଥିରେ ଡରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି କହିଲୁ? ଇଏ ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମଉସା, ଏତିକି ପୁଣି ଡର? ସଂସାରକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ। ଯିଏ ମାତୃତ୍ୱର ଜୁଆ ଖେଳିବାକୁ ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇ ଆସିପାରିଲା, ତାର ପୁଣି ଡର କ'ଣ? ଚାଲତି ଯା, ତମ କାମରେ ତମେ ଆଗେଇ ଯାଅ, ଈଶ୍ୱର ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସହାୟ। ଯାଅ। ଏ ଯୁଗରେ ଏମିତି ଦମ୍ପତି ମିଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଭଲ ଭଲ। ରମେଶ, ଏଇଟା ନିଅ, ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ନିଅ। ଆରେ ଆପଣ ମାନେ କିଏ? ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। IVF କ'ଣ କହିପାରିବେ? ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରେସ୍ ବାଲା କି? ଆଜ୍ଞା ହଁ। ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ହଁ, IVF ହେଲା ଇନଭିଟ୍ରୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍। ହଁ ନିଅନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ। ହଁ 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 ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ 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 କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ହଁ, ଆର ଅର୍ଥ? ଆର ଅର୍ଥ ହେଲା ଇନଭିଟ୍ରୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍। ମାନେ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ବେବି କଥା ଶୁଣିଥିବେ। ମାନେ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନାଗାରରେ ଶିଶୁ ତିଆରି। ବିଜ୍ଞାନାଗାରରେ ଶିଶୁ, ହଁ ବିଜ୍ଞାନାଗାରରେ ଶିଶୁ। ହେଲେ ଏକଥା ଜାଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଭ କ'ଣ? ନାଇଁ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇଟା ନୂଆ ତ। ଆରେ ରାଜ୍ୟରେ ମାନେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି। ଆମ ସାର୍ ପରା ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଖାଲି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ନହେଲେ ସେ ଏତେବେଳକୁ କୋଉଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତେଣି। ଏଠି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ହୁଏ? ଆଉ ସବୁ ମାନେ ମାନେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ, ଡେଲିଭରି ଆଉ ଆବର୍ଷଣ ବି ହଉଥିବ? ନା ନା, କେବଳ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ, ଆଉ କିଛି ହୁଏନି। ଏମିତି ବା ଆବର୍ଷଣ ହୁଏନି? ଡେଲିଭରି ହୁଏନି ଏଠି? ନା ନା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ହୁଏନି। ଏଇଟା କ'ଣ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ହେଇଛି? ଆମେ ତ ଶୁଣିଛୁ ଏଠି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ ପୁଅ ଝିଅ ଜାଣିବା ପରେ ଝିଅ ଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆବର୍ଷଣ କରିଦିଆ ହଉଛି। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ହୁଏନି।
ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଏଇଠି ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ହେଲା ମୁଁ ଟିକେ ଆମ ସାର୍ଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣେ ହେଲା ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ ହଁ ସାର୍ ସାର୍ କହିଲା ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଏମାନେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ସାର୍ ଏମାନେ ହେଲେ ପ୍ରେସ୍ ବାଲା ସାର୍ କୋଉଠୁ ଖବର ପାଇ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସାର୍ ଆପଣ ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ ହଁ କହିଲା କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁ ଆପଣ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରି ପୁଅ ଝିଅ କହିଦେଉଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଏସବୁ କ'ଣ ସତ୍ୟ? ଏଇଟା IVF ସେଣ୍ଟର। ଏଠି ନା ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ ଭ୍ରୂଣର ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ ନା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ଏଠି MTP ଆବର୍ଷଣ କି ଡେଲିଭରି କିଛି ହୁଏ। ଏଠି ଜୀବନ ଦିଆଯାଏ ଜୀବନ ନିଆଯାଏନି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସନ୍ତାନହୀନ ଜନନୀମାନେ ଏଠିକି ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ଶିଶୁଟିଏ ପାଇଁ। ଆଉ ବଢ଼ୁଥିବା ଭ୍ରୂଣକୁ ଯଦି ଝିଅ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ହତ୍ୟା ବି କରନ୍ତି। ଭ୍ରୂଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଝିଅ କି ପୁଅ ଜାଣିବା ଅସମ୍ଭବ। IVF ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ବୁଝିଲେ? ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ନିଏ ତା ପାଇଁ ଦରକାର ଗୋଟେ ସୁଷମ ପରିବେଶ ଆଉ ମାତୃ ଜରାୟୁ। ଏବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ସରୋଗେଟ୍ ମଦର ଯାହାର ଗର୍ଭରେ ପିଲାଟି ବଢ଼ିପାରେ। ଆଉ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁ ଯଦି ଏକାଧିକ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ହତ୍ୟା ବି କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଖବରକାଗଜ ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ତାହା କହିଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଉଚିତ? ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ସାର୍ ଆମର ଜଣେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଖୁବ୍ କମ୍ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ପଦ୍ଧତି ଆଦୃତ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ପାଇଯିବେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆମେ ତ ସେଇ କଥା ପଚାରୁଛୁ ସାର୍ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଉଚିତ ସମୟ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ସମୟ ଆସୁ ମୁଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହ ତମକୁ ସବୁ କିଛି ଯୋଗାଇ ଦେବି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ସାର୍ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ମନା କରୁଛି ସେମାନେ କ'ଣ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ଏଠି ସେଠି ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ବଗିଚାରେ ଯାଇ କ'ଣ ଖୋଜୁଥିଲେ? ସତେକି ଦିନ ଆମେ ଆବର୍ଷଣ କରି ସେଠି ପୋତି ଦେଇଛୁ ଆଉ। ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାକୁଳ। ମୋର ଯାହା ମନେ ହୁଏ ସେ ଟାଉଟର ସତୀଶ ବାବୁରେ ସବୁ କାମ। ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବିଛନ୍ତି ସାର୍। ଆମେ ତା କଥା ରଖିଲେନି ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରୁଛି। କୃତଜ୍ଞ କୃତଜ୍ଞ ଏ ଦେଶରେ କୃତଜ୍ଞତା ବଦଳରେ ମିଳେ କୃତଜ୍ଞ। ଅଜମେ ଦେଶ ଅଜମେ। ଛାଡ଼ୁ ଇତି କେମିତି ଅଛି? ସାର୍ ଭଲ ଅଛି ସାର୍। 6 ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାକୁ ଏଇଠି ରଖିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନିଶ୍ଚୟ ଏକଦମ ନିହାତି ରଖିବା ଦରକାର। ତାର ଚେକଅପ୍ ବି ରେଗୁଲାର ହେବା ଦରକାର। ହେଲେ ସାର୍ ତା ପିଲା ସେମାନେ ହଇରାଣ ହେବେନି ତ? ଆରେ ଆମ ଆଉଟ୍ ହାଉସ୍ର ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ସେମାନେ ସେଇଠି ରୁହନ୍ତୁ ସପରିବାର ସେଇଠି ରୁହନ୍ତୁ। ଏଠି ରହିଲେ ଆମକୁ ଚେକଅପ୍ କରିବା ସୁବିଧା ହେବ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ହବ ସାର୍। ମୁଁ ତାହେଲେ ଏତିକି ଖବର ଦେଉଛି। ହଁ ଆସୁଛି ସାର୍। ହଁ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ସାର୍ ଏଠାକୁ କାହାକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୋ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଲାଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ ଓକେ ସାର୍। ସାର୍ 6 ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରି ଦେଖାଯାଉ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର ଅବସ୍ଥା। ଡକ୍ଟର ରାୟ ସାର୍ ମୋର ଯା ଧାରଣା ଇଥିର ଗର୍ଭରେ ଏକାଧିକ ଶିଶୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ଜାଇକୋଡ଼ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବା ପରେ ଏହା ହିଁ ମୋତେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେବେ ତ ଏଠି ହଇରାଣ ହେଇଯିବ ସାର୍। ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା କୁହ? ସାର୍ ଗୋଟିଏ ରଖି ଯଦି ଅନ୍ୟଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତେ? ନା ତାହା ମୁଁ କରିପାରିବି। ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମୋର ଉଦ୍ୟମ ସୃଷ୍ଟି ବିନାଶର କାରଣ ହେଇପାରିବନି। ସାର୍ ଗୋଟିଏ ଜୀବନକୁ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ହେଲେ ଅନ୍ୟଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟ ଅସଙ୍ଗତ? ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ମୁଁ ପରିବେଶକୁ ସବୁବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିସ୍କୃତ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଛି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଗୋଟେ ଜରାୟୁରେ ଗୋଟେ ଜୀବନକୁ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ସୁନ୍ଦର କରି ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅନ୍ୟଟିର ନିଧନ ନିହାତି ଦରକାର। ସନ୍ତାନହୀନ ଜନନୀକୁ ମୁଁ ସନ୍ତାନଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ IVF ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଛି। ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ଇଏ ମୋର କାମନା।
ଗୁଣ ଆସ ଏ ମୋର ଆଦର୍ଶ ବିରୋଧୀ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସତୀଶ ବାବୁ ତ ଗୋଟେ ପୁଅ ଚାହାନ୍ତି। ଗୋଟାଏରୁ ଦୁଇଟା ହେଲେ କ'ଣ ସେ ନେବେନି? ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସାର୍ ଇତି କ'ଣ ପାରିବ? ସେ ପାରିବ, ସେ ଏକାଧିକ ଠିକ୍ ପାରିବ। ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ତା ଗର୍ଭରେ 10 ମାସ ବଢେଇ ପାରିବ? ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା? ହଉ, ସେ ପୁଅ ହେଉ କି ଝିଅ ଭଲରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ, ଏ କଥା ବି ନିଶ୍ଚିତ। ସାର୍ ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରି ଦେଖିନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମୋର କ'ଣ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯିବ? କପାଉଣ୍ଡର ବାବୁ, ଆଉ ଆମ ପିଲା କେମିତି ଅଛି? କହୁନା ମଲା ଏମିତି ନିଧଡ଼ କରି ଠିଆ ହେଇଛ କ'ଣ ବା? ଯାହା ପଚରା ହେଲା ତା କହୁନ। ତମ ପିଲା ଭଲ ଅଛି। ଆମ ପିଲା ଭଲ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ନା ଝିଅ? ରାମ 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 ରାମ। ଆ ସେଗୁଡା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସେ କଥା ତମକୁ କହି ମୁଁ କ'ଣ ଜେଲ ଯିବି ନା କ'ଣ? ମଲା 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 ଜେଲ କିଆ ଯିବା? ପୁଅ ଟିକେ ଝିଅଟେ ତା ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଖୁସି ହବୁ ନା। ବୁଝିଲ, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନି ଆଉ ତା ସହିତ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ। ନାନିଲୋ କପାଉଣ୍ଡର ବାବୁ, ଆମେ କ'ଣ ପାନ ଖିଆ ଦବୁନି କି? ରଖ। ବୁଝିଲା ସତୀଶ ବାବୁ, ଆପଣ ଯୋଗୀଙ୍କର ଯୋଗ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଆଉ ଆଉ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସାଂସାରିକ କରିଦେବେ। ଅସଲ କଥାଟା କହ, ଅଯଥା କଥା କହନି। ପୁଅ କି ଝିଅ ମୁଁ ଜାଣିନି। ପୁଅ ହେଇପାରେ, ଝିଅ ବି ହେଇପାରେ, ଆଉ ଉଭୟ ପୁଅ ଝିଅ ବି ହେଇପାର। ସାଡେ ଡାକିଲେଣି, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ମତେ ଆଉ କହିକି ଧରା ପକାନି, ମୁଁ ଚାଲିଲି ରେ ବାବା। ସାର୍, ଆମେ କେତେ ଆଶା ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ଆମ ଆଶା ସବୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଲେ। ଆଶା କାହିଁ ଧୂଳିସାତ ହବ? କ'ଣ ହେଲା କି? ଆମର ଲୁଣା ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଯିଏକି ଆମ ଘରକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିବ। ତାହେଲେ ଏବେ ଘର ଅନ୍ଧାର ହେଲା କାହିଁକି? ଆମର ତ ଦରକାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ଆମକୁ ଦିଟା ଅଧିକା ପିଲା ନେଇ କରିବୁ କ'ଣ? କହୁନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବାବୁ, କେତେଟା ପିଲା, ପୁଅ କି ଝିଅ? ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫର୍ମ ପଢିକି ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି ତ? ତାହେଲେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆମେ କେତେବେଳେ ପଢିଲୁ ତାକୁ, ଆପଣ କହିଲେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଲୁ। ହେ ମୋ ସଂସାର ବସିଗଲା ଲୋ ମା, ହେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆରେ ସତୀଶ ବାବୁ, କ'ଣ ହଉଛି? ଆରେ ଏ ଡ୍ରାମା ପେଣ୍ଡାଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା କ୍ଲିନିକ। ଉଠା ତାକୁ। ଆରେ ଉଠ। ଆରେ ଉଠ। ସୁନ୍ଦର, ସୁନ୍ଦର। ଉଠ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଏଠି ଦିନ ରାତି ଖଟି ଖଟି କଳାକାଟ ପଡ଼ିବେଣି, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ
ମତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଖାସ୍ ଲୋକ ମତେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ହଇରାଣ ପକେଇ ଦେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିଦେଇପାରେ ସୁନ୍ଦର ତମେ ଏମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆସୁଛି ମତେ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଯାଆନ୍ତୁ ପରେ ସାର୍ କହିଲେ ଏଠି ଜମା ମତେ ବିରକ୍ତ କରନ୍ତୁନି ଆରେ ତମକୁ ମୁଁ ବିରକ୍ତ କରୁନି କି ବିକାର କରୁ ମତେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଲେ ସିଏମଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ ତମକୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତମ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବି ରାତାରାତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବି ମୋର ସେ ସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବୁଝିଲ ମୁଁ ହେଲି ଆମ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସହାୟକ ମତେ ଖାଲି ଟିକେ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି ମୋର ସେ ସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଣିକି ଯାହା ଦରକାର ଥିବ ଦୟାକରି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆସିଲେ କହିବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ 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 ଇତି 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 କଷ୍ଟ ହଉଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ବଞ୍ଚିବିନି ତୁମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ଡେଲିଭରି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ତ ସେଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ ଈଶ୍ୱର ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସହାୟ ହେବେ ଯିଏ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ହେୟଜ୍ଞାନ କରି ଏତେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ତାକୁ ଠାକୁର ନିଶ୍ଚୟ ସହାୟ ହେବେ ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ଅନାଥ ବାଳିକାଟିକୁ ପିଲାଟି ବେଳରୁ ତମେ ମତେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ନର୍ସ କରାଇଛ ଶେଷରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର ଦେଇ ତମ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝିବନି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ ନାହିଁ ନାଇଁ ତମେ ପୁରା ସେବିକା ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲଙ୍କ ଆଦର୍ଶର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏମିତି ହତୋତ୍ସାହ ହେଲା ସାଧାରଣ ମଣିଷ କ'ଣ କରିବ କହିଲ ମୁଁ ପରା ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସୁନ୍ଦର ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବଟି ସୁନ୍ଦର ଏ ସାର୍ ସେ ତମକୁ ଦେଖିଦେବେ ସୁନ୍ଦର ଜଲ୍ଦି ରେଡି ହବ ପ୍ରଫେସର ଦାସଙ୍କ ନର୍ସିଂ ହୋମକୁ ଯିବା ସେଇଠି ଇତିର ଡେଲିଭରି ହବ ସାର୍ ପ୍ରଫେସର ଦାସ ହଁ ସେ ଗାଇନିକ୍ ପ୍ରଫେସର ସାର୍ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି ସାର୍ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ତ ଆରେ ହଁ ହଁ ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ସାର୍ ପରା ମତେ ସେଇଥିପାଇଁ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ତେବେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଜଲ୍ଦି ସାର୍ ହଁ ହଁ हेलो आम्बुलांस अरे कोठी पहुंचलानी अरे जल्दी आस आईवीएफ क्लिनिक पाखु जल्दी आस तार पेन स्टार्ट हेलानी पुरा आस बी क्विक सुंदर रेडी आस ସାର୍ ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ସାର୍ ଡକ୍ଟର ରାୟ ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ସାର୍ ଠାକୁର ସବୁ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ସାର୍ ବାବୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇତିର କଥା ବିଚାରି କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ମୋ କଥାକୁ ଏଡ଼ି ନପାରି ଅଯଥା ମାତୃତ୍ୱକୁ ଆଦରି ହେଲା ସିନା କଷ୍ଟ ତାର ଆଜି ସରିଯିବ ସାର୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କେମିତି ରଖନ୍ତାନି ସାର୍ କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲାଙ୍କୁ ଗର୍ଭ ଧରିବ ବୋଲି ସାର୍ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ସାର୍ ଦିଟା ଛୁଆ ତ ବହୁ ଜଣଙ୍କର ହୁଏ ଦିଟା ନୁହେଁ ବାବୁ ତିନିଟା ଛୁଆ ତିନିଟା ଛୁଆକୁ ସେ ଗର୍ଭ କେମିତି ଧାରଣ କରିବ କେମିତି ଜନ୍ମ ଦେବ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହେଲେ ସାର୍ ଏତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିଲା କାହିଁ କେହି ତ ଆଗେଇ ଆସିପାରିଲେନି ହେଲେ ସାର୍ ଏକାବେଳକେ ତିନି ଛୁଆ ହେଲେ କେମିତି ସାର୍ ତମେ ବୁଝିପାରିବନି କ'ଣ ମୁଁ ତମକୁ ସେଇଟା ବୁଝେଇ ପାରିବିନି ହେଲେ ସାର୍ ଆମେ ତ ଜାଣିଥିଲୁ ଓ ଏଇ ନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିନଥିଲି କାରଣ ଇତି ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥାନ୍ତି ହେ ଠାକୁରେ ଝିଅଟିକୁ ରକ୍ଷା କର ଠାକୁରେ ଇତିରେ କଷ୍ଟକୁ ଲାଘବ କର ଠାକୁରେ ସାର୍
କଣ ହେଲା ସାର୍ କଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଡେଲିଭରି ହେଇଗଲାଣି ତ ଆମ ପିଲା ଭଲ ଅଛି ତ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣ ପିଲା କଥା ପଡିଛି ନାଇଁ ସେଠାର ମାଆଟିର ଅବସ୍ଥା କଥା ଆପଣ ତ ଟିକେ ହେଲେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଭାବୁନ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଭାବୁଛୁ ବୋଲି ତ ଏତେ ଗୁଡେ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିଛୁ ଚୁପ୍ କର ଟଙ୍କା 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 ତମ ପାଇଁ ପଡା ହେଲା ନାଇଁ ଯୋଉ ମାଟି ତମ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଏତେ ବଡ ଆଗେଇ ଆସିପାରିଲା ତା ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସାର୍ ଇତିର କଣ ହେଲା ସାର୍ 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 ଡକ୍ଟର ରାୟ ଏଥିର ଅବସ୍ଥା ସିରିୟସ୍ ସାର୍ ପୋଲିସ ତାର ସିଜରିଆନ୍ ହେଇଛି ଅଛନ୍ତି ତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ମାନେ ତିନିଟା ଯାକ ପିଲା ଭଲ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତିନୋଟି ମାନେ ତିନୋଟି ଏକାବେଳକେ ତିନୋଟି ହଁ ତିନୋଟି ଯାକ ପିଲା ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଓଜନ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ଅଛି ନା ସବୁ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଭଲ ହେଲା ପୁଅଟି ଆମର ଆଉ ଝିଅ ଦିଟା ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କର ଅନ୍ୟରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ଆମର ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଆମର ତ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେଲେ ଦରକାର ହଁ। ଆଉ ଯୋଉ ଅଧିକା ହେଲା ତାକୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ରଖିବେ ନା ହଁ ମୋର ବାଳାଶ୍ରମ ଖୋଲି ସତୀଶ ବାବୁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ସେ କାଗଜରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଇଏ କି ବିଚାର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ମାଗିବି ମତେ 3 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦେବେ ଆଉ ମୁଁ କଣ ତାକୁ ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ମୋର ତ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଉ 2ଟା ଗ୍ଲାସ ପାଣି କାହିଁକି ପିଇବି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଏଇଟା କଣ ନ୍ୟାୟ ଆମର ଲୋଡ଼ା ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଯିଏକି ଆମ ଘରକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିବ ଏଇ 3ଟା ପିଲାକୁ ଆମେ ପାଳିବୁ କେମିତି ଡକ୍ଟର ରାୟ ସାର୍ ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ ଅନ୍ୟର ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଜିର ଯୁଗରେ ଏସବୁ ଅଜବ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ସମସ୍ତ ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଏଠି ଅଯଥା ଯୁକ୍ତି ତର୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ କାହିଁକି ଏତେ ଦିଟାକୁ ରଖୁନି ହୟ ସତୀଶ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଭାର ସିଏ ବୋଇଲା ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି 2ଟା ପିଲାଙ୍କ ଭାର ସେ ବୋଇବ ବୋଲି ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ? କିନ୍ତୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲୁ ଆମେ ଅଧିକା ପିଲା କଥା ସେ ବୁଝିବ ନା ଆମେ କାହିଁ କଥା ବୁଝିବୁ ଏଠି ଅଯଥା ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁନି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ବୁଝିଲେ ମତେ ଆଜ୍ଞା ଆଇନ ଦେଖାନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଠି ବଡ ବଡ ଓକିଲକୁ ଆଣିକି ଲାଇନ ଲଗେଇଦେବି ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଖାସ ଲୋକ ଏ ପାଟି ଚୁପ୍ କର ଏକଦମ ଚୁପ୍ ଆଇନ ଯାହା କହିବ ତାହା ଆପଣ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଏଠି ଅଯଥା ଡ୍ରାମା କରନ୍ତୁନି ଯାଆନ୍ତୁ ଏଠୁ ମତେ ତମେ ଆଇନ ଦେଖାଉଛ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଆଣିକି ଦେଖେଇବି ଆରେ ଚାଲ ସୁନ୍ଦର ବାବୁ ଓ ସୁନ୍ଦର ବାବୁ ଆରେ ଦେଖିବା ଆଜି ପେପର କଣ ବାହାରିଛି ସୁନ୍ଦର ବାବୁ ଓ এইটা কি Yes! Oh,
ଶୀତ ଫୀତ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି କମଳ କରି ବଇଛି। ତମେ ବି ଏଇଠି ଅଛ। ପିଲା ଚୋରି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଯୋଜନା ଚଲେଇଛ ଆଉ। ପଣ୍ଡା ମଉସା ଏ ପଣ୍ଡା ମଉସା ଦେଖିବା ଆସ ଏଠି ପିଲା ଚୋରି ହୟ ସତୀଶ ବାବୁ ତମେ ଓହୋ ହୋ ହୋ ବୁଝିଲି ତାହେଲେ ତମେ ତାହେଲେ ଚୋରି ଯୋଜନା ଲିଡର ନାଇଁ। ତମ ଛୁଆକୁ ଆମେ ଚୋରି କରିବୁ ବା ଆମ ପିଲାକୁ ଆମେ ଚୋରି କରୁଥିଲୁ। ହୟ ତମେ ପରା ଯାଇଥିଲ କୋର୍ଟର ଅର୍ଡର ପାଇଁ ଆଣିଛ। ଇଏ ହେଇଛି ପରା ସେମାନେ ବାହାରିଛି। ଭାଇନା କହିଲେ ଆମ ପୁଅକୁ ଆମେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ହଁ ଆମେ ସେଇଠୁ ଆଣିଲୁ। ଆମେ ଚୋରି କରିବାକୁ କାହିଁ ଆସିବୁ? ଆମ ପିଲାକୁ ଆମେ ନବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଏବେ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦଉଛି ସବୁ ସତ କଥା ବାହାରି ଯିବ। ନାନୀ ନାନୀଲୋ ଏ ନାନୀଲୋ ଦେଖ ତମ ଭାଇ ଏଠି ପିଲା ଚୋରି କରୁଥିଲା ଧରା ପଡିଛି। ନାନୀ ଭାଇନା ସବୁ ମତେ କହିକି ମିଛ କଥା କହିକି ସବୁ କାମ କରିଲେ ଏବେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚୋର ବୋଲି। ଇଏ ତମେ ଆରେ କଣ ହେଲା ତମର? ଆମ ପିଲା ଆମେ ନବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଚୋରି କାହିଁକି ହବ ଏଟା? ଖବର ଦଉଛି ଆମ ପିଲାକୁ ଆମେ ନବୁ ଚୋରି କାହିଁକି? ସତୀଶ ବାବୁ ଏଠି ଆସନ୍ତି ରାତି ଅଧରେ ପିଲାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବ ବୋଲି। ସାର୍ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ସାର୍ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦଉଛି। ନାନୀ ତୁ ତା ମୁଁ ସେପଟେ ଘର ସତୀଶ ବାବୁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷିତ ରାତି ଅଧରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଲାଜ କାହିଁ ଲାଗିବ? ହଁ ମୋ ପିଲାକୁ ମୁଁ ନବାକୁ ଆସିଛି। ଏଠି ଲାଜ କଣ ରହିଲା? ହଁ ଏଥର ଭୁଲ ରହିଲା କୋଉଠି? ଯଦି ନବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଅ 3 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଅ ଏଠୁ। ଆମେ କଣ 3 ଜଣ ପିଲା ନବାକୁ ବାଧ୍ୟ? ଆମର ତ ଗୋଟେ ନେଲେ ଚଳିବ। ଆମେ କାହିଁ 3ଟା ନବୁ? 3ଟା କାହିଁ ନବାକୁ ଯିବ ଆମେ? ଯାଇଥିଲ ପରା କୋର୍ଟକୁ କଣ ହେଲା? କୋର୍ଟର ଅର୍ଡର ଆମେ କିଛି ଦେଖିନୁ। ଆମର ଗୋଟିଏ ଲୁଣା ଆମେ ଗୋଟିଏ ନେଇକି ଯିବୁ। ଓ କେସ୍ କରିବ ତମେ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡରକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ଦେଖ କୋର୍ଟରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଏହି ଟ୍ରିପ୍ଲେଟ୍ ପିଲା 3ଟି ଏକାଠି ରହିବେ। ଯଦି ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ନେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଯେ କେହି ଏକାଠି ନେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ପିତା ମାସକୁ 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଦେବେ। ଏହା ପିଲାଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହେବ। ଏଇଟା କଣ ଉଚିତ ବିଚାର? ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ନେଇ ପଚାର। ହୟ ତମର ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ନା କି କେସ୍ କରିଥିଲ? ଗଣ 3ଟା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 3000 କରି 5 ବର୍ଷ ଗଣ। ମୁଁ କାହିଁକି ଗଣିବି? ମୁଁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଯିବି। କାହିଁକି 3000 ନେଇକି 5 ବର୍ଷ କାହିଁକି ଗଣିବି? ଥାଉ ଆଉ ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଉନି। ଏଇଟା ରାଜନୀତି ନୁହଁ। ତମ ଦେଇ ଯଦି ଖଲାସି ଦତା ତାହେଲେ ଏ ସମସ୍ୟା ହୁଅନ୍ତାନି। ଧର ପିଲାଙ୍କୁ ଧର ବାଟେ ବାଟେ ଚାଲ ଯାହା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି। ଇତି ଇତି ମା ଇତି ଏରେ ଆସିଲୁ ମା। ମା ଦେଖ ପିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେ। ନା ନା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି। ସେମାନେ ମୋରି ଅଂଶ। କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିବି? ମୋର ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବି। ଦେଖ ନା ୟା ବୁଦ୍ଧିକି ଦେଖ। ହଇଲୋ 3ଟା ପିଲାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହବ। ପୁଅ ଟିକେ ଆମକୁ ଦେଇଦେ ଆଉ ଝିଅ 2ଟା ତୁ ରଖ। କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ଇତି କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛି? ମା ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ଦେବ। ମାର ମନରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସର ପ୍ଲାବନ ଆସିବ। ଶିଶୁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବତାର। ସେ ରାମ, ସେ ଦୁର୍ଗା, ସେ କୃଷ୍ଣ
से लक्ष्मी से जीसु मातृत्वर स्नेह जन्म से मन को स्नान कराई माँ ही केवल ये धरा धाम को स्वर्ग कर पाए। माई तू से सुजोग ममता को दे स्वार्थ त्याग और बलिदान रे ममत्व द्विगुणी तू सरोगेट मार स्थान बहुत सुने। हाँ सर से माने अमृतर संतान मोर से मानक ऊपर की अधिकार अछि से माने ताको माँ कोण को जीवे यह ही तो अभिप्रेत ईश्वर का इच्छा। वो एतेरे बाधा देवी कहीं तम पिला मान को नहीं जाओ। इति तो मत क्षमा कर दे मैं तो बयस बड़ हेले भी तो पाखे बाहरी गली जन्मदात्री माँ तो स्थान ये समाज रे बहुत उच्चरे